رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے ڈیجیٹل اکنامی مشن کے ساتھ TIE گلوبل سمٹ کے ذریعے کرناٹکا میں تبدیلی لانے کی کر دی شروعات۔ گلبرگہ ضلع پنچایت کی جانب سے گرام پنچایت کے تحت ٹیکس وصولی ابھیان کا گھر گھر جا کر کیا گیا آغاز۔ گلبرگہ ضلع کے رائچور شہر میں بڑے ہی شاندار انداز میں باکس کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ AIMIM صدر اسد الدین اویسی نے اپنے اہم لیڈرز اور مفتی کے ساتھ مالیگاؤں پاور لوم ادیوگ کے بنکروں مزدوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکسٹائل منسٹر سے کی ملاقات۔ شہر بنگلور کے فریڈم پارک میں سبھی مذہب کے بھائی بہنوں نے ایک ہو کر متحد ہو کر فلسطین کے حق میں آواز بلند کی اور انسانیت کو سب سے بڑا مذہب بنا کر ہندوستانیوں تک پہنچایا ضروری پیغام۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے اپنے ڈیجیٹل اکنامی مشن کے ساتھ کرناٹکا میں تبدیلی لانے کی شروعات کر دی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے حال ہی میں پریانک کھرگے نے کہا کہ کرناٹکا ڈیجیٹل اکنامی مشن اپنی کارکردگی کی رپورٹ جاری کرتا ہے اور یہ میرے رپورٹ کارڈ میں بھی دگنے مارکس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر قدم، ہر پالیسی کرناٹک کو ٹیکنالوجی اور اختراع میں عالمی رہنما کے طور پر پوزیشن دینے کے ہمارے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران ITBT GOK میں میری ٹیم نے میسور کے کوچرہلّی میں ایک الیکٹرانکس کلسٹر کے قیام کو ایک فنٹیک ایکسلریٹر شروع کرنے کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ آٹومیٹو اور پانی کے شعبوں میں سینٹرز آف ایکسیلنس سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے لیے ایک نئی پالیسی فریم ورک تک اور انڈسٹری کے کپتانوں اور تھنک ٹینکس کی مدد سے ہم نے اس سال 5 اہم پالیسیاں تیار کی ہے، جیسے کہ ہندوستان کی پہلی GCC پالیسی، سائبر سیکیورٹی، AVGC اور بایوٹیک کے لیے نئے فریم ورک، اسپیس ٹیک پالیسی کا مسودہ۔ یہ سبھی پالیسیاں حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہیں۔ مزید انہوں نے بتایا کہ یہ پالیسیاں عوام کے ذریعے لوگوں اور لوگوں کے لیے حکومت کے بلیو پرنٹس ہیں، جن کا مقصد زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنا اور ریاست کے لیے روزگار اور معاشی مواقع پیدا کرنا ہے۔ پریانک کھرگے نے اپنی TIE گلوبل سمٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ 18,000 سے زیادہ سٹارٹ اپس کے ساتھ شہر عالمی سطح پر 1,535 VC فارموں، 2,256 کارپوریٹ وینچر فنڈز اور 17,000 سے زیادہ فرشتہ سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری کو راغب کرتے ہوئے وینچر فنڈنگ میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ اور ہمارے پاس ہندوستان کے 112 یونیکارنز میں سے 45 اور 435 سونیکارنز میں سے 38% سونیکارنز موجود ہیں، اور ہم نے ایک ماحولیاتی نظام بنایا ہے جو کہ بے ایریا، لندن اور بیجنگ کا مقابلہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ انٹرپرینورشپ کا راستہ اکثر تنہا ہوتا ہے، لیکن کرناٹک میں ہم ہر قدم پر اپنے بانیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ترقی میں شراکت داری کرتے ہیں۔ ہمارا ماحولیاتی نظام کاروباری افراد کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، جو مہارتوں کی ترقی، رہنمائی، انکیوبیشن، فنڈنگ اور کاروبار کے لیے دوستانہ پالیسیاں پیش کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ کامیابی کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ مزید پریانک کھرگے نے کہا کہ TIE گلوبل سمٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کوئی سرحد نہیں جانتی، یہ تعاون، اختراع اور سماجی تبدیلی کے لیے مشترکہ ویژن پر پروان چڑھتا ہے، اور ایسے میں لیڈرز، اختراعیوں اور خلل ڈالنے والوں کی نوجوان اور متاثر کن کمیونٹی کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ گلبرگہ ضلع پنچایت کی جانب سے ایک اہم خبر سننے کو مل رہی ہے کہ کلابرگی ضلع پنچایت کے تحت گرام پنچایتوں کے ذریعے ٹیکس وصولی ابھیان پورے گلبرگہ ضلع میں چلایا جا رہا ہے، اور بل کو جمع کرنے والے آفیشیلز گھر گھر جا کر POS مشینز کی مدد سے یہ وصولی کا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی عوام کو اس کی ریسپٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ کلابرگی ضلع پنچایت نے ٹیکس وصولی ابھیان شروع کیا ہے، جس کے تحت گرام پنچایت آفیشیلز کے ذریعے پورے گلبرگہ ضلع میں لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ ٹیکس وصولی کی جا رہی ہے، اور POS مشینز کے ذریعے یہ ٹیکس وصولی کیے جا رہے ہیں، اور عوام کو ریسپٹ، رسیدیں بھی دی جا رہی ہے۔
गुलबर्गा जिला के रायचूर शहर में बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट की बेहतरीन अंदाज में शुरुआत की गई, जिसमें शहर के कई सारे मुख्तलिफ टीम्स ने हिस्सा लिया और बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करते हुए कुछ टीम्स ने बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में कामयाबी भी हासिल की। जी हां, लाइव स्ट्रॉन्ग की बेहतरीन पेशकश एसके एंटरप्राइजेज डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल एक्सेसरीज की जानिब से अराइजिंग फोनिक्स ग्राउंड नियर नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर में बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में आगाज किया गया, जो कि बड़े ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल भी हुआ। और इस टूर्नामेंट में कई सारी टीम्स ने हिस्सा लिया और कुछ ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इसमें परफॉर्म करते हुए कामयाबी हासिल की। बता दिया जाए कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विनर जीतने वाली टीम को इनाम 21,000 रुपये नकद और विनिंग ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर अप आई हुई टीम को रनर अप ट्रॉफी के साथ 12,500 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए। इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वालों को ये इनामात और ट्रॉफीज रायचूर बल्दिया वाइस चेयरमैन डॉक्टर जयसाही समीर के हाथों तकसीम किए गए। और इस मौके पर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सैयद रेहान ने यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स, विनर्स, रनर अप, मेहमानाने खुसूसी का दिल से शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना रियासत का मारूफ शहर हैदराबाद की नामचीन पार्टी AIMIM पार्टी सदर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मालेगांव पावरलूम उद्योग को लेकर टेक्सटाइल मिनिस्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। यहाँ AIMIM पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ AIMIM महाराष्ट्र लीडर इम्तियाज जलील, मालेगांव MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर अहम लीडर्स ने टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह से मुलाकात की और उन्हें 18 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक अहम मेमोरेंडम पेश किया। तकरीबन पौन घंटे से ज्यादा चली हुई इस मीटिंग में बातचीत करते हुए आखिर में टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने सभी को यकीन दिलाया कि हुकूमत की सभी पुरानी योजनाओं को मालेगांव के बुनकरों तक जरूर पहुंचाया जाएगा। साथ ही नई स्कीम्स और योजनाएं भी मालेगांव के छोटे और इंतहाई गरीब बुनकर और मजदूर के मफादात और फायदे को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाएंगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए गिरिराज सिंह ने अपने सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो बराह रास्त इन लोगों से राब्ता कायम करे ताकि अच्छे बजट को मुख्तस करके छोटे बुनकर और मजदूरों को फायदा पहुंचाया जा सके। कर्नाटक रियासत का खूबसूरत शहर बैंगलोर से हम आप सभी तक एक अहम खबर पहुंचा रहे हैं कि शहर बैंगलोर में 10 दिसंबर बरोज मंगल फ्रीडम पार्क में शाम के वक्त इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2024 को मनाते हुए सभी मजहब के अहम शख्सियात ने एक होकर मुत्तहिद होकर फलस्तीन की मजबूर, बेबस और जुल्म की शिकार अवाम के हक में आवाज बुलंद की। जी हां, 10 दिसंबर को बैंगलोर शहर के फ्रीडम पार्क में हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सूफीज्म, हर मजहब के लोगों ने, अहम शख्सियात ने एक होकर मुत्तहिद होकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2024 को मनाया और इसराइल के फलस्तीन पर जालिमाना हमले, उसके फलस्तीन की बेबस अवाम पर बरसाए जा रहे बॉम्ब्स जारी जंग के कड़ी अंदाज में मुखालिफत की, मजम्मत की। फ्री फलस्तीन, वी आर विद फलस्तीन जैसे नारों के साथ यहाँ पर सभी मजहब के इंसानों ने बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत पैगाम सभी हिंदुस्तानियों को पहुँचाया कि इंसान को इंसान की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और जहाँ कहीं भी किसी पर भी अगर जुल्म होता हुआ दिखाई दे तो बिना कोई मजहब के भेदभाव के उसकी मुखालिफत करते हुए सभी मजहब के भाई बहनों को आगे आते हुए जालिमों को सजा दिलाने और बेकसूरों के हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए। तभी हम सभी सच्चे मायनों में हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज। पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं। साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436।
मजीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।